वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु महल माता मनसा देवी जी। गुरु अमरदास दी धर्म सुपत्नी माता मनसा देवी सी। गुरु साहिबान दी संसार यात्रा दा हाल भी बहुत घट लिखिया मिलता है। मुढ़ली जानकारी जन्म साखियां दे रूप विच मिलती है, पर इन्हां विच भी इतिहासक गल घट है। मिथ ते करामाती दर्शाउण वालियां साखियां वधेरे हन। कई साखियां तां गुरमत विचारधारा नाल मेल भी नहीं खांदियां, पर लिख दित्तियां गईयां हन। शायद उस समय अवतारां, पीरां, पैगंबरां ते गुरु साहिबान नूं गैर कुदरती जां गैबी शक्तियां दे मालक दर्शाउण दा वधेरे रिवाज सी। इसे लई ना तां गुरु साहिबान दे जन्म दियां तरीकां इक्को जिहियां लिखियां गईयां ते ना ही संसार यात्रा दे होर समाचार इक्को जिहे लिखे गए हन। फिर भी कुछ ना कुछ समग्री गुरु साहिबान ते होर शख्सियतां बारे मिल ही जाती है, पर गुरु परिवारां ते होर खास करके गुरु महलां बारे बहुत घट जानकारी इतिहासकारां ने दिती है। गुरु नानक देव जी दी माता तृप्ता बारे कोई जानकारी किसी पुरातन पुस्तक विच नहीं। माता सुलखणी, माता खीवी, बीबी भानी, माता नानकी ते जीतो बारे घट ही किसी ने चर्चा किया है। इसे तरह गुरु अमरदास तीजी नानक जोत दे सुपत्नी माता मनसा देवी बारे भी बहुत घट किसी लिखारी ने लिखा है। केवल उन्हां दे पिता दे नगर ते नाम बारे बहुते सहमत हन, पर उन्हां दे 3 नाम इतिहास विच लिखे मिलते हैं ते किधरे भी उन्हां दा जन्म, साल, बचपन दे समाचार, शादी समय उम्र ते गुरु अमरदास जी दे घर आके पाए योगदान बारे कुछ भी लिखिया नहीं मिलता। वख-वख लिखतां अड्डो अड्डरियां गल्लां नूं जोड़ के उन्हां दे जीवन दे योगदान बारे कुछ सीखना होवेगा। प्रिंसिपल सतबीर सिंह ने अपनी पुस्तक परबत मेराण विच मनसा देवी नाल शादी ते मनसा देवी जी दे सुभाਅ ते कुछ सतरां लिखियां हन। भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने अष्टगुरु चमत्कार विच तीजी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी दी सुपत्नी दा नाम तां मनसा देवी लिखिया है ते नाल ही ਇਹ भी जानकारी दिती है कि ਇਹ शादी 1502 ईस्वी ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚ 2 ਸੁਪੁੱਤਰ ਤੇ 2 ਸੁਪੁੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ मनसा देवी ਦਾ ਮੁੜ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਵਿਆਹ 25 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੁਭਾਗੀ ਔਰਤ ਕੌਣ ਸੀ, उस बारे कुछ भी लिखना योग नहीं समझा, जां उस दी कोई महत्ता ना जान के उस दी चर्चा ही नहीं की। इसे तरह संखेप सिख इतिहास विच प्रोफैसर प्यारा सिंह पदम ने मनसा देवी दा नाम तक नहीं लिखिया। हालांकि मनसा देवी जी दी घाल कमाई ते गुरु अमरदास जी दे जीवन विच सहयोग दी एक लंबी विथया अनुभव की जा सकती है। गुरु अमरदास जी दी सुपत्नी दे इतिहासकारां ने 3 नाम वर्णन कीते हन, जिन्हां तो उपरली नज़र नाल वेख्या भुलेखा पै सकदा है कि किधरे ये 3 औरतां तां नहीं, पर क्योंकि सबना ने मनसा देवी दे पिता दा नाम ते नगर इक्को ही दस्या है, इसलिए कोई गलत फहमी दी गुंजाइश ही नहीं रहिंदी। सब तो पहला केसर सिंह छिब्बर ने ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ मनसा देवी लिखा है। माता मनसा देवी जी धाम आए, अमरदास कृत हटी दी कमाए। तवारीख गुरु खालसा अनुसार विआह पिछों सौरे परिवार ने नाम राम कौर रखिया। 20वीं सदी के कई लेखकां ने इसे तो लैके नाम राम कौर लिखना शुरू कर दिता। महान कोश विच भाई कान सिंह नाभा ने नाम राम कौर ही वर्णन किया है।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਮ ਕੌਰ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦਾ ਸੰਮਤ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮ ਕੌਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਮ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰਬਤ ਮੈਰਾਣ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਜਾਂ ਰਾਮ ਕੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਨਾਮ ਮਾਲੀ ਤੇ ਰਾਮੋ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਨਖਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਬਹਿਲ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜਨਮ ਤਰੀਕ, ਵਾਰ ਜਾਂ ਸੰਮਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਰੀਕ ਜਾਂ ਸਾਲ ਘੱਟ ਹੀ ਲੋਕ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰੀ ਟੇਵੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ ਉਹ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ। ਉਦੋਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ 12 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੇ ਲੜਕੇ 17 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਫਰਕ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ 1502 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਭ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਨਮ ਸਾਲ 1482 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1485 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਬਾਲਪਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸੁਘੜ ਸਿਆਣੀ ਬਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਇੱਕ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਲੀ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦ ਵਿਆਹ ਪਿੱਛੋਂ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਬਾਸਰ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇਜਭਾਨ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਸਿਆਣੀ, ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਵਾਂਗ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੋਚ, ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਤੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਵਿਆਹੇ ਆਏ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤਾ ਸਰੂਪ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਰੁਝੇਵੇਂ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਆਹ ਪਿੱਛੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਨੇ ਸਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਰੰਗ ਲਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 2 ਸਪੁੱਤਰ ਮੋਹਨ ਜੀ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਅਤੇ 2 ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਦਾਨੀ ਜੀ ਤੇ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਦਾਨੀ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਬੁਰਸ਼ ਤੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਤਰ ਨੈਣ, ਨਕਸ਼, ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਆਦਤਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤ ਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਸੰਤਾਨ ਸੀ। ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਸੁਭਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਸਮਾਂ ਕੱਟਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਗਤ ਤੇ ਭੁਗਤ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗਿਲਾਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲక్ష్ਮੀ ਕਰਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਹੈ। ਪਤੀ ਵਾਂਗ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਵੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਾਸਰਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਤੇ ਖੂਹ ਪਟਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਤਲਾਬ ਪਟਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਬਾਸਰਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤਲਾਬ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 12 ਸਾਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਸ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੇ ਬਾਸਰਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਸਰਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ। ਇਉਂ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੰਦ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਵਸਾਇਆ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਆਪ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰਦੇਵ ਪਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰਦੇਵ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਡ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਮੂੰਹ ਘੁੰਡ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਹੀਣ ਭਾਵ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਰੰਪਰਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਰਤ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ
ਘੁੰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਘੁੰਡ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਘੁੰਡ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਸਾਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸਤੀ ਦੀ ਰਸਮ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦਾ ਖਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਜੀਵਨ ਦੁਖਦਾਈ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਉਂ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਪੀੜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਜਹਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਜੰਮਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁੜੀ ਮਾਰਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਉਂ ਗਿਣਨ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਇਸਤਰੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਮਕਾਨ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿਤਨਾ ਸਾਦਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਪਿੱਛੋਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਸਦਕਾ ਤੀਜੀ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਬਣੇ। ਉਹ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਮਾਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਤੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਜਵਾਈ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੋਤਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਅਖੀਰ ਸੰਮਤ 1626 ਅਨੁਸਾਰ 1569 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 1574 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।